अस्सलाम वालेकुम जी, ट्रैक्टर पंड यूट्यूब चैनल से खुश आमदीद जी दोस्तों। ATS 290 ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਆ ਜੀ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ। ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਜੀ। मेले च लैके आए हैं और माशाल्लाह देखो 290 कस्टमर ਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਥੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਇੱਥੋਂ ਮੇਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ इंशाअल्लाह। तो कोई बैंक के डॉकूमेंट है वो देगा तो बाकी अल्लाह के फजलो करम नाल कंपनी ने तैयार किया है। 290 बेहतरीन है। ये रेडिएटर जोड़ा है वो वड्डा लगा है, 385 वाला लगा है। ये स्पैशल ऑयल कूलर डबल कूलिंग वास्ते जोड़ा है देखो हम किन्ना क चले है। तुसी हथ ला के देखो दोनों पैपा के टैंपरेचर से सिर्फ थोड़ा जिहा चलने वाले भी डिफरेंस तुहानूं महसूस होएगा। उस तो अलावा पिछे एक्सट्रा देखो वेट लगे है, एक्सट्रा वेट भी इस तरह लाए है। क्या तुसी सिंगल वेट भी ला सकते जे, डबल वेट भी ला सकते जे ताकि इहदी रोड ग्रिप ट्रैक्टर की बेहतर होए। जिहड़े ट्रैक्टर दे स्लिप लासिस है यानी कि जो रोड से चलते हो स्लिप लासिस है वो वेट ना कंट्रोल हो जाते हैं। अच्छा नदीम साहब होर किहड़े मॉडल आ रहे हैं अपने? माशाल्लाह ये 3 मॉडल है। एक 290 मैनुअल है, मैनुअल उस तो बाद 290 स्पेशल है, उस तो बाद 4x4 है इंशाल्लाह। एक स्टॉल दे होर किहड़ा मॉडल? स्टॉल दे एक मैं सादा भी आ रहा है। गड्डी रस्ते च है, थोड़ी देर तक वो थोड़ा जिहा ट्रक लेट हो गया सी, थोड़ा मामला सी, वो रेड कलर च भी आ रहा है। मैनुअल ते जेड़ा दूसरा वा स्पेशल एडिशन नहीं छोटे मॉडल साढ़े बने असी भेजे उन्हें थोड़ी दिन पहले कोई 8-10 ट्रैक्टर असी पाकिस्तान तो बाहर भी एक्सपोर्ट किए हैं, लेकिन पाकिस्तान च सानू छोटे मॉडल सेल करने की परमिशन नहीं मिली। नदीम साहब एम्बेसी वाले दी रवायत तुसी बरकरार रखी हुई, एदी की वजह जी केड़े किस चीज दी रवायत? इस चीज दी जी ढक्कन सिर्फ ढक्कन वो दूसरा ही है। सिर्फ सेफ्टी वास्ते उत्ते छापर बने वो वजह पता की होंगी कि जिस टाइम गड्डी कस्टमर की खड़ी है देखो 100 सज्जन 100 दुश्मन च मिट्टी घटा नहीं पैंदा कोई चीज़ नहीं। सिर्फ सेफ्टी वास्ते एक रैप किया गया क्योंकि जिस टाइम मेले ते खड़ा है या किसी बाहर किसी जगह ते खड़ा है साढ़े वर्कशॉप च भी खड़ा होंदा ते असीं इहनूं रैप कर देने ताकि अगर कोई खुदा न खास्ता कोई शरारत करता है कोई चुटकनी है कोई नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है तो सानू पता लग जाए कि रैप खुलिया होया। इसी तरह देखो ढक्कन ते भी रैप किया है। थोड़ी जी देख मेरा तजर्बा है कि लोग खुद तरक्की करने की बजाय ना दूसरिया दी चीज़ां खराब करने ते बहुत ही मेहनत करते हैं। असी लोग पुठे कामां ते दिमाग लड़ाने हैं, सीधे कामां ते नहीं लड़ाते ते उस वजह करके असी एहतियाती तौर पर नहीं ऐसा नहीं है। तुम देख सकते जी ढक्कन बिल्कुल प्रॉपर है, सही है, सील है, तो कोई ऐसा नहीं है डस्ट मिट्टी घटा नहीं जा सकता। वो ये सेफ्टी वास्ते उत्ते रैप किया गया। नदीम साहब अपना स्पेशल एडिशन ते जिहड़ा वा मैनुअल ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, डिफरेंस ਕੀ ਹੈ ਜੀ? मैनुअल ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ मैनुअल स्टेयरिंग है। जिस तरह 260 मैनुअल आम हैगा सी जिवें ਤੁਹਾਡਾ स्पेशल हैगा सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ स्टेयरिंग ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ स्पेशल ਦੇ ਵਿੱਚ पावर स्टेयरिंग है, पावर जैक लगा है, यूनिट लगा है, पंप लगा है। आ चीज़ है। नदीम साहब इन्हू चला के भी दिखाओगे इत्थे कि वैसे ही? नहीं, सिर्फ दिखाने वास्ते है। सिर्फ देखो जेड़ा बंदा ट्रैक्टर खरीदता है हूँ देखो जो फैसलाबाद च साडा कोई डीलर नहीं, मुल्क के सारे बेशुमार शहर है उत्थे डीलर नहीं है, लेकिन असी हूँ फैसलाबादों लोग ट्रैक्टर देखन जाते हैं, समुंदरीओ देखन जाते हैं, 15,000 रुपए का पेट्रोल भर के जाते हैं। असी कंपनी नूं कहा है अही 50,000 तो 60,000 रुपया खर्चा करके एक गड्डी ते अही गड्डी इत्थे लोगां वास्ते जिमीदारां वास्ते मेले च लैके आए हैं। वो इस गड्डी नूं देखन उन्हां नूं पसंद आए तो वो 100 बिस्मिल्ला बुक करवा सकते, बुक करवाने वास्ते मेरे को आ सकते उत्ते लो। नदीम साहब जेड़ा इंटरकूलर इहनूं लगा वा आयल कूलर, ये आयल कूलर एक कंपनी ने ला के दित्ता कि जा जी एक आयल कूलर आ जेड़ा छोटा है वही है जेड़ा 85 नूं लगा हुंदा है, लेकिन आ दूसरा आयल कूलर एक्स्ट्रा आयल कूलर है। खुद नदीम ब्रदर ऑटो इंजीनियरिंग ने डिजाइन किया है और एक्स्ट्रा एरा 80,000 रुपया एरी प्राइस है और एरे नाल एरी कूलिंग भी बेहतर होंदी है, एरे नाल एरा तेल भी 2 तो 2.5 लीटर वध जाता है। जिस तरह रूसी दे विच हुंदा जी जिस तरह रूसी च होंदा है जिन्ना पानी कूलिंग करता है उस तो ज़्यादा तेल कूलिंग करता है, क्योंकि जिस टाइम इंजन चलते हैं तो इंजन दे विच स्केल बन जाता है।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨਾੜਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਰਨ ਆਕਸਾਈਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ। ਉਹ ਲਾਈਨਾਂ 'ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੇਲ 'ਚ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦੀ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੇਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਿਸਟਨ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੀ ਕੂਲਿੰਗ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇਲ ਇਹਨੂੰ ਠੰਡਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਦੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਤੇਲ ਘਟਾਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਕੂਲਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਆ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ, ਔਰ ਪੇਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਜਿਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਜੀ ਐਡੀ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ, ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵੱਧਦਾ। ਐਵੇਂ ਬਸ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ 5 ਤੋਂ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਵਾਧੂ, ਅਗਰ ਅੱਛੀ ਪੇਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆਏ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਸਟਮਰ ਲੈ ਕੇ ਕਰੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ, ਪੇਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਔਰ ਆਏ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਏ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਘਟਾਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਪੈਟਰੋਲ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲ ਬਚਾਇਆ। ਸਾਹਿਬ ਇਹਦੀ ਡੀਲਰਸ਼ਿਪ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਆਏਗੀ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਆ? ਸਰ ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 8 ਡੀਲਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੋਸਟਲੀ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਹੀ ਬੁੱਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਨਦੀਮ ਬ੍ਰਦਰ ਆਟੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ, ਇੱਥੋਂ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਤੋਂ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ ਤੱਕ ਲੋਕ ਟਰੈਕਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਰਹੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ 290 4x4 ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ HP ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ? ਆ 82 HP ਦਾ। 85 ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੈਸੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ 85 ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਮਾਰਾ ਉਹ ਪਾਰ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਐਵੇਂ ਕੁਛ ਬਿਆਨ ਦੇਣਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਲਿੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੇਟਾ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਲੰਬਾ ਕੀਤਾ, ਹਿੱਸਾ ਭਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ 4 ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ ਹੈ? ਆਹ 4 ਵੀਲ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈਗੀ ਜੇ 48 ਲੱਖ 10 ਦਾ। ਅਗਰ ਆਇਲ ਕੂਲਰ ਲਵਾਓਗੇ ਤਾਂ 80,000 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਵੇਟ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ 1,10,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੇਟ ਹੈ। ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਕਪਲਰ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਪਲਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਪਲਰ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਆਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਦਾਇਰਾ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾਇਰਾ ਖੁੱਲਾ ਕਰ ਲਓ, ਖੁੱਲਾ ਕਰ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਹਟ ਜਾਓ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਪਲਰ ਲੱਗੇ ਆ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਕਪਲਰ ਲਾਏ ਆ। ਇੰਪੋਰਟਡ ਕਪਲਰ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟਡ ਪੈਪ ਹੈ, ਇੰਪੋਰਟਡ ਬੈਂਡ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੱਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਆ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਲੋਕਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਵਲੈਤੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਕੰਪਲੀਟ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਪਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਖਿੱਚੋ, ਐਰ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਬੰਨ ਲਓ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਬਰਾਕਟ ਟੁੱਟੇਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਦੀਮ ਬ੍ਰਦਰ ਲਹਿਰਾ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇ? ਲਹਿਦਾ ਤੋਂ ਨਦੀਮ ਬ੍ਰਦਰ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ? ਇਹਦੀ 20,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਥਰ ਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਇਹਦੇ ਜੇ? ਨਾਲ ਪੈਂਥਰ ਦੇ ਟਾਇਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਅਲੱਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਂਥਰ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਟਰੈਕਟਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਸਭ ਗਿਆ। ਕਟਕਾ ਲੈਣਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ ਯਾਰ, ਇਹ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਟੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸੁਣੀਆਂ। ਕੈਮਰਾ ਦੇ ਆ ਮਾਈਕ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਭਾਈ, ਆਪਣਾ ਪੜਨਾ ਜੀ ਨਦੀਮ ਬ੍ਰਦਰ ਆਟੋ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ। ATS 290 4x4 ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੇ ਸਾਦਾ ਵੀ ATS ਆ ਰਿਹਾ। ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜੀ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼, ਥੈਂਕ ਯੂ ਫਾਰ ਵਾਚ ਜੀ। ਟਰੈਕਟਰ ਪੁਆਇੰਟ।